بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آئیے سب مل کر ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ بیشتر مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: الیاس بن یاسین بن فخاس بن عزیر بن ہارون علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت کے متعلق مفسرین و مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، اور بالبک کا مشہور شہر ان کی رسالت و ہدایت کا مرکز تھا۔ ان دنوں بالبک شہر پر ارجب نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جو ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوئے تھا، اور ان لوگوں کا سب سے بڑا بت بال تھا، جو سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا تھا، اور اس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے، اور 400 خدام اس بت کی خدمت کرتے تھے، جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی، اور اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی، جو لوگوں کو بت پرستی اور شرک کا حکم سنایا کرتا تھا۔ اس ماحول میں حضرت الیاس علیہ السلام ان لوگوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے لگے، مگر قوم ان پر ایمان نہ لائی، بلکہ شہر کا بادشاہ ارجب ان کا دشمن جاں بن گیا، اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ آپ شہر سے ہجرت فرما کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں روپوش ہو گئے، اور پورے 7 برس تک خوف و ہراس کے عالم میں رہے، اور جنگلی گھاسوں اور جنگل کے پھولوں اور پھلوں پر زندگی بسر کرنے لگے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر دیے تھے۔ آپ نے مشکلات سے تنگ آ کر یہ دعا مانگی کہ الہی مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما، تو آپ پر وحی آئی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ، اور وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس دن اس مقام پر آپ پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چل پڑا، تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت یوسع علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا۔ یہ نشانی تھی کہ میں نے تم کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا، اور آپ کو کھانے اور پینے سے بے نیاز کر دیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا، اور حضرت یوسع علیہ السلام نہایت عزم و ہمت کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر دم ہر قدم پر ان کی مدد فرمائی، اور بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائے، اور آپ کی وفات تک ایمان پر قائم رہے۔ ناظرین، اب بات کریں گے حضرت الیاس علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ بھی کر دیں، تاکہ اس طرح کی دلچسپ اسلامک اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو آپ کے لیے مسخر فرما دیا، اور آپ کو
70 अंबिया की ताकत बख्श दी। गज़ब जलाल और कुव्वत व ताकत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हम पल्ला बना दिया। और रवायत में है कि हज़रत इलियास और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हर साल के रोज़े बैतुल मुक़द्दस में अदा करते हैं और हर साल हज के लिए मक्का मुकरमा जाया करते हैं। और साल के बाकी दिनों में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम तो जंगलों और मैदानों में गश्त फरमाते रहते हैं और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दरियाओं और समंदरों की सैर फरमाते रहते हैं। और ये दोनों हजरात आखिरी ज़माने में वफ़ात पाएंगे जबकि कुरान मजीद उठा लिया जाएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक हदीस मरवी है कि हम लोग एक जहाद में हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ थे। तो रास्ते में एक आवाज़ आई कि या अल्लाह, तू मुझको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत में बना दे, जो उम्मत मरहूमा और मुस्तजाबुद दावत है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अंस, तुम इस आवाज़ का पता लगाओ। तो मैं पहाड़ में दाखिल हुआ तो अचानक ये नज़र आया कि एक आदमी निहायत सफ़ेद कपड़ों में मलबूस लंबी दाढ़ी वाला नज़र आया। जब इसने मुझे देखा तो पूछा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबी हो? तो मैंने अर्ज़ किया कि जी हाँ। तो उन्होंने फरमाया कि तुम जाकर हजूर से मेरा सलाम अर्ज़ करो और ये कह दो कि आपके भाई इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मुलाकात का इरादा रखते हैं। चुनाचे मैंने वापस आकर हजूर से सारा मामला अर्ज़ किया तो आप मुझको हमरा लेकर रवाना हुए। और जब आप इनके करीब पहुंच गए तो मैं पीछे हट गया। फिर दोनों साहिबान देर तक गुफ्तगू फरमाते रहे और आसमान से एक दस्तरखान उतर पड़ा। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे बुला भेजा और मैंने दोनों हजरात के साथ में खाना खाया। जब हम लोग खाने से फारिग हो चुके तो आसमान से एक बदली आई और वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को उठाकर आसमान की तरफ ले गई और मैं इनके सफ़ेद कपड़ों को देखता रह गया। नाजरीन, कुरान मजीद में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का तज़किरा 2 जगह आया है, सूरह अनाम में और सूरह सफ़ात में। सूरह अनाम में तो सिर्फ इनको अंबिया अलैहिस्सलाम की फहरिस्त में शुमार किया है और सूरह सफ़ात में आपकी बासत और कौम की हिदायत के मुताल्लिक मुख्तसर तौर पर बयान फरमाया है। सूरह इनाम में अल्लाह ताला फरमाता है और इसकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को, और हम ऐसा ही बदला देते हैं नेकोकारों को, और ज़िक्रिया और यहया और ईसा और इलियास को, ये सब हमारे करीब के लायक हैं। और इस्माइल और युसआ और यूनस और लूत को, और हमने हर एक को इस वक्त में सब पर फजीलत दी। और इसी तरह सूरह सफ़ात में अल्लाह ताला ने इस तरह इरशाद फरमाया कि और बेशक इलियास पैगंबरों से है, जब इसने अपनी कौम से फरमाया क्या तुम डरते नहीं, क्या बाल को पूछते हो और छोड़ते हो सबसे अच्छा पैदा करने वाले अल्लाह को, जो रब है तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादा का। फिर उन्होंने इसे झुटलाया तो वो ज़रूर पकड़े आएंगे, मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे और हमने पिछलों में से इनकी सना बाकी रखी। सलाम हो इलियास पर, बेशक हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को, बेशक वो हमारे आला दर्जे के कामिल ईमान बंदों में से हैं। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का वाक़िया अगरचे कुरान मजीद में बहुत ही मुख्तसर है, ताहम इससे ये सबक मिलता है कि यहूदियों की ज़हनियत इस कदर मसख हो गई थी कि कोई ऐसी बुराई नहीं थी जिसके करने पे ये लोग हरीस ना हो, बावजूद ये कि इनमें हिदायत के लिए मुसलसल अंबिया कराम तशरीफ़ लाते रहे।
मगर फिर भी बुत परस्ती, कवाकब परस्ती और गैरुल्लाह की इबादत इन लोगों से ना छूट सकी। फिर ये लोग आला दर्जे के झूठे, बदअहद और रिश्वतखोर भी रहे और अल्लाह ताला के मुकद्दस नबियों को इज़ाएं देना और इनको कत्ल कर देना इन जालिमों का महबूब मशगला रहा। बहरहाल इन जालिमों के वाक़यात से जहां इन लोगों की बदबख्ती और मुजरिमाना शकावत पर रोशनी पड़ती है, वहीं हम लोगों को ये नसीहत व इबरत भी हासिल होती है कि अब जबकि नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, तो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि खुदा के आखिरी पैगाम यानी इस्लाम पर मजबूती से कायम रहकर यहूदियों के जालमाना तरीक़ों की मुखालफत करें और कुफ़ार की तरफ से पहुँचने वाली तकलीफ़ों और मुसीबतों पर सब्र करके खुदा के मुकद्दस नबियों के उसवा हुस्ना की पैरवी करें। नाजरीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए, हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालिदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।